முன்னணி மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட்ஸுடன் என்ரிச் மணி இன்வெஸ்டர் அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் ஏப்ரல் 25. டிக்கெட்டை இன்றே புக் செய்யுங்கள். பாஜக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் பாஜக முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா. உடன் பாஜக மாநில தலைவர் நயினா நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள். இந்த காட்சிகளை பார்க்கிறோம். பாஜக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. சென்னையில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. பாஜகவின் தேர்தல் வாக்குறுதி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா. உடன் தமிழக மாநில தலைவர் நயினா நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள். பாஜக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தாமரை வாக்குறுதி 2026 எனும் பெயரில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் இந்த தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தாமரை வாக்குறுதி 2026 புதிய யுகம் படைக்கும் தாமரை வாக்குறுதி 2026 எனும் பெயரில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட பின் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா உரையாற்றி வருகிறார். இந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். The condition, the whole bandwagon is full of corruption, that we have to understand. They even do not hesitate in swindling the money of the temple hundis. They do not hesitate. They do not hesitate in swindling the money which is meant for the welfare of the poor people. That is the situation which has come. And they have not fulfilled the promises, more than 70% of the promises which this manifesto committee, when I say it's a manifesto committee, we are answerable. After 5 years, when you ask, we'll say, yes, these were the points, and that is why Prime Minister Modi's government is called as accountable government. Prime Minister Modi's government is called a report card government. Prime Minister Modi's government is called as a responsible and a responsive government. Prime Minister Modi's government is called as proactive government, because we act and we respond to the aspirations of the people. But more than 70% of the manifesto has not been implemented by the DMK in the past 5 years, which they had promised. They had promised for the 100% subsidy on the LPG. That was not done. If I talk about it, they said that they will be reducing 4 to 5 rupees for diesel and for petrol. That they did not do. If I talk about, they said that they will be switching to the monthly electricity billing and for every household to 6,000 rupees. That they did not do. They also talked about that they will be giving 3.5 lakh government vacancies will be filled. It was not done at all. So this is how, that is why I am saying with full command that they have betrayed the faith of the people of Tamil Nadu. That we have to understand. And as I said, they believe in 3C, corruption, collection and commission. That is their, and they have not even, they did not hesitate even to demean the Sanatanis, to demean the Hindus. And what Udayanidhi said? He said that Sanatan is dengue, it is coronavirus. See, imagine what name and what shame they are giving to the people of Tamil Nadu who believe in Sanatan.
This is one of the ancient, most state of historical civilization is full of Hindu temples and deities that we understand. And they gave disrespect to this. They also went to Supreme Court against the High Court order. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. பெண்கள் இருசக்கர மின் வாகனம் வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும் எனவும் அந்த வாக்குறுதியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மகளிருக்கு மாதம் 2,000 வழங்கப்படும் என்றும் குடும்பத்திற்கு 10,000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி என்று ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் பாஜக வாக்குறுதியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெண்கள் இருசக்கர மின் வாகனம் வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும் எனவும் பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. தாமரை வாக்குறுதி 2026 எனும் பெயரில் இந்த தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் இத்தனை வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறோம். தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. பெண்கள் இருசக்கர மின் வாகனம் வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேர்தல் வாக்குறுதியை அறிவித்துவிட்டு பாஜக முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா பேசினார். திமுக குடும்ப அரசியல் செய்து வருவதாகவும் கலாச்சார தமிழ்நாடு குற்றங்களின் தலைநகராக மாறிவிட்டது என்றும் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி என்று ஆண்டுக்கு 3 கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் எனவும் பெண்கள் இருசக்கர மின் வாகனம் வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என்றும் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. தைப்பூசம் மாநில விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்றும் அந்த வாக்குறுதியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாமரை வாக்குறுதி 2026 எனும் பெயரில் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டிருக்கிறது. தேர்தல் அறிக்கையில் இந்த வாக்குறுதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மகளிருக்கு மாதம் 2,000 ரூபாய், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10,000 வழங்கப்படும் என்றும் பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறது. பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி என்று ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் பெண்களுக்கு இருசக்கர மின் வாகனம் வாங்க 25,000 ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக தேசிய முன்னாள் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா பேசினார். குற்றங்களின் தலைநகராக தமிழ்நாடு மாறிவிட்டது என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். விவரங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் செய்தியாளர் விக்னேஷ் முத்து. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. என்னென்ன வாக்குறுதிகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தாமரை வாக்குறுதிகள் என்ற பெயரில் மத்திய அமைச்சரும் முன்னாள் தேசிய பாஜக தலைவருமான ஜே.பி. நட்டா முக்கிய வாக்குறுதிகள் அடங்கிய தேர்தல் அறிக்கையை தற்பொழுது வெளியிட்டு பேசி வருகிறார். குடும்ப தலைவிகள் அனைவருக்கும் மாதந்தோறும் 2,000 உதவித்தொகை மற்றும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 10,000 நிதி உதவியாக வருடத்திற்கு ஒரு முறை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டுக்கு 3 விலையில்லா கேஸ் சிலிண்டர்கள் பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி பண்டிகையின் பொழுது வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை கண்டறிவதற்கும் கூடுதல் சிறப்பு குழு, நிர்பயா நிதியை முழுமையாக பயன்படுத்துவோம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக முருகப்பெருமானின் பெருமையை போற்றக்கூடிய தமிழ் தைப்பூச திருநாளை மாநில விழாவாக அறிவிப்போம் எனவும், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மேற்கொள்வோம், போதைப் பொருள் இல்லாத தமிழகத்தை கொண்டு வருவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றும், உழவே தலை திட்டத்தை தொடங்கி PM கிசான் நிதி உதவியுடன் மாநில அரசு பங்காக ஒட்டுமொத்தமாக 3,000 கூடுதலாக வழங்கி மொத்தமாக 9,000 நிதியுதவி வழங்குவோம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மத்திய அரசின் திட்டங்கள் முழுமையாக தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெண்கள் ஸ்கூட்டி வாங்குவதற்கு 25,000 மானியமாக வழங்கப்படும், அதாவது தகுதியுள்ள பெண்களுக்கு மட்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழக நாட்டுப்புற கலைகள் மற்றும் கோவில் மரபுகளை பாதுகாக்கும் வகையில் நித்திய பூஜை தொகுப்பு திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்துவோம் எனவும், அதே போன்று ஒவ்வொரு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையிலும் மேம்படுத்தும் வகையில் கூடுதலாக 3 ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய விஷயங்கள் கொண்டு வரப்படும். தமிழகத்தின் ரயில்வே கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்படும். சென்னை இடையே சிறுநகர ரயில் சேவை கொண்டு வரப்படும். மதுரையில் கட்டப்பட்டு வரும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விரைவாக கட்டுவதற்கான நடவடிக்கையை பாஜக அரசு உடனடியாக மேற்கொள்ளும் எனவும், அதே போன்று தமிழகத்தின் கடல், மலைகள், காடுகள், கோயில்கள் மற்றும் பண்பாடு சுற்றுலா தலத்தை நாங்கள் மேம்படுத்துவோம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 27 முக்கிய வாக்குறுதிகள் தற்பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போன்று ஆளும் திமுக அரசு பல்வேறு விதமான வாக்குறுதிகளை கடந்த முறை தெரிவித்தும் அதை நிறைவேற்றவில்லை. அமைச்சர்கள் மீது பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ச்சியாக நிலுவையில் இருக்கிறது. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் உடனடியாக அவர் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஜே.பி. நட்டா தெரிவித்திருக்க 27 வாக்குறுதிகளும் மிக முக்கிய அம்சங்கள் தமிழகத்தின் கொண்டு. அதே நேரத்தில் பாஜக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அதிமுக தான் தற்பொழுது தமிழகத்தின் கூட்டணி தலைமை வகிக்கிறது. அவர்கள் தெரிவித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும். நாங்கள் மத்தியில் இருந்து தமிழகத்துக்கு தேவையான அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு கை கொடுப்போம் என தெரிவித்து தொடர்ச்சியாக ஜே.பி. நட்டா தற்பொழுது செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசி வருகிறார். கார்த்திகா, பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பாஜக முன்னாள் தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா இந்த தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார். கிட்டத்தட்ட 27 வாக்குறுதிகளை கொண்ட தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி விக்னேஸ்வர். முன்னணி மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட்ஸுடன் என்ரிச் மணி இன்வெஸ்டர் அவேர்னஸ் கான்க்ளேவ் ஏப்ரல் 25. டிக்கெட்டை இன்றே புக் செய்யுங்கள்.